Hello, my dear student, myself SB Jadhav, subject physics, and today's lecture for the 12th science. Now, already in the previous lecture, you have started the new article from the chapter that is the semiconductor devices, that is bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. The transistor is a semiconductor device and it consists of two p-n junctions and having three terminals. Already I have studied the one semiconductor device, that is the p-n junction diode. It consists of only one p-n junction, two terminal, so it is called as the diode. But here transistor, two p-n junction, three terminal. The three terminals of this semiconductor device transistor, that is the emitter, base and collector. Bipolar junction transistor. The current flowing through the transistor is due to both the negatively charged electron and positive charge, and so it is called as the bipolar. दोन्ही चार्ज मुळे करंट फ्लो होतोय. दोन जंक्शन आहे, सो बायपोलर जंक्शन, तीन टर्मिनल आहे म्हणून ट्रान्झिस्टर. There are two type of these transistor semiconductor device, that is the NPN transistor and PNP transistor. What are its circuit symbols? What are its circuit symbols? That part already you have completed in the previous lecture. Then that is the structure of the NPN transistor and PNP transistor. असे दोन ट्रान्झिस्टर आहेत, त्यांचे सर्किट सिम्बॉल काय, त्यांचं स्ट्रक्चर काय, कसं तयार करतात. For example, if we take the NPN transistor, in between the two N layers or in the middle of the two N layers, the thin layer of the P-type semiconducting layer is growing or prepared, and then we get the NPN transistor. In the same way, we get the PNP transistor also. What is emitter, base and collector? What is depletion region? What are the currents flowing through the transistor? Transistor having three terminal, that is the emitter, base and collector. The current flowing through the emitter, that is I. The current flowing through the base, that is IB. And the current flowing through the collector, that is IC. Okay. And then biasing of the transistor. Then biasing of the transistor. How that transistor is connected in the circuit. You know, the transistor consists of two p-n junctions. This is called as the emitter, base and collector. The junction between the emitter and base, that is called as the emitter base junction, or in short EB junction. The junction between the base and collector, that is called as the CB junction, म्हणजे collector base junction. हे दोन p-n junction आहे, emitter base junction and collector base junction. फॉर द बायसिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर, बायसिंग म्हणजे त्याला चालू करायचं आपल्याला, त्याला बॅटरी जोडावं लागेल. जसं पी-एन जंक्शन डायोड बघितला तुम्ही, पी रिजन जर आपण बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडला, एन रिजन बॅटरीच्या निगेटिव्हला जोडला, देन इट इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बायसिंग. अँड याच्या अपोजिट जर बघितलं, देन इट इज कॉल्ड एज द रिव्हर्स बायसिंग. इन द सेम वे यू हॅव टू बायस द ट्रान्झिस्टर, इट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन सर्किट. The transistor can be biased in different ways, but most popular way, the common biasing of the transistor, that is the first junction should be forward bias and the second junction should be reverse bias. Most popular method किंवा maximum efficiency, maximum working त्या ट्रान्झिस्टर तुम्हाला केव्हा देईल, तर पहिलं जे जंक्शन असणार emitter base junction should be forward bias, and the second junction, that is the base collector junction, should be reverse bias. या पद्धतीने तो ट्रान्झिस्टर बायस करायचा आहे. At that time it gives the maximum power gain, it gives the maximum current gain. That transistor gives the good working when it is biased, the first junction that is forward bias and second junction that is the reverse bias. All these parts already you have studied in the previous lecture in detail. Now, in today's lecture, you have to study the working of the transistor.
working of the transistor. So here, with the help of these diagrams, you have to see the working of the NPN transistor. And as you get the understood, the working of the NPN transistor, the working of the PNP transistor is also the same type. So here we have to study the working of the NPN transistor. NPN, आता हा ट्रान्झिस्टर जर बघितला आपण, एकाला इमिटर बेस आणि कलेक्टर. समजा याला इमिटर म्हटलं आपण, बेस, and this one is this terminal is called as the collector. The arrow is always associated with the emitter. आता NPN, NPN मिडल जे असतं ते बेस, म्हणजे याला जर P घेतलं तर हे काय असणार आहे N, आणि हे सुद्धा N, आणि arrow कुठल्या डिरेक्शन असेल. करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. हा झाला NPN. आणि याच्या अपोजिट जर तुम्ही काढलं, हे बेस, समजा हे इमिटर, and this one is called as the collector. PNP, याला काय म्हणणार तुम्ही NPN ट्रान्झिस्टर, आणि हा PNP. याचा अर्थ सेंटर बेस, याला जर N म्हटलं तर हे दोन्ही काय असणार आहे PP. आता याला जर इमिटर म्हणायचं असेल, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो दिस इज द सिम्बॉल ऑफ द PNP transistor. Okay, these are the two type of transistor. Here you have to study the working of this NPN transistor. दोन्ही पैकी कुठलाही एक घ्या. समजा NPN घेतला आपण, याचं वर्किंग आपल्याला बघायचं आहे. For the working of the transistor, first step, that is you have to bias this transistor. समजा NPN, याला काय म्हणतो आपण इमिटर, याला काय म्हणतो मधल्याला बेस, दिस वन इज द कलेक्टर. NPN ट्रान्झिस्टर. इमिटर, दॅट इज द हेवीली डोप. N म्हटल्यानंतर निगेटिव्ह, म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनची संख्या भरपूर असणार आहे, हेवी डोपिंग असणार आहे, याच्यापेक्षा याचं डोपिंग जादा असणार आहे. बेस, दॅट इज द लाईटली डोप. P म्हटल्यानंतर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे. इट इज द लाईटली डोप, संख्येने कमी असणार. अगेन NPN, हा कलेक्टर. It is the doping level of this collector is moderate, that is in between the base and collector. बेस इतका कमी पण नाही, त्याच्यापेक्षा डोपिंग इथे जादा असणार आहे, आणि इमिटर पेक्षा थोडंसं कमी असणार आहे. हा N आहे म्हटल्यानंतर इथे सुद्धा इलेक्ट्रॉन असणारच आहे, याच्यामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन असणार आहे. इमिटर, बेस अँड कलेक्टर. ओके. NPN हा ट्रान्झिस्टर घेतला आपण. जर PNP जर घेतला असतं तर P म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर असते. P समजा N म्हटलं असतं तर इथं इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी आहे, आणि इकडे परत पॉझिटिव्ह चार्ज राहिला असता. व्हॉट इज NPN ट्रान्झिस्टर? फॉर द वर्किंग ऑफ द ट्रान्झिस्टर यू हॅव टू बायस दिस ट्रान्झिस्टर. हा ट्रान्झिस्टर काय करायचं आपल्याला आता, बायस करायचं. बायस करायचं म्हणजे त्याला बॅटरी जोडणार, बाहेरून व्होल्टेज देणार तुम्ही. So the first junction, emitter base junction, emitter आणि बेस जंक्शन कसं पाहिजे, फॉरवर्ड. फॉरवर्ड म्हणजे काय, हे निगेटिव्ह आहे, N निगेटिव्ह, म्हणून निगेटिव्हला जोडलं या बॅटरीच्या, आणि हे P आहे, हे बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडलं. सरळ सरळ डायोडचं पॉझिटिव्ह बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला, डायोडचं निगेटिव्ह बॅटरीच्या निगेटिव्हला, सरळ सरळ जोडलं. दॅट इज द फॉरवर्ड बायस. हे निगेटिव्ह आहे म्हणून निगेटिव्हला जोडलं, हे पॉझिटिव्ह आहे बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडलं. सो ड्यू टू धिस बॅटरी, याला म्हणायचं आपण VAB, या बॅटरीच्या साहाय्याने तुम्ही व्होल्टेज देणार या जंक्शनला, कोणतं, इमिटर बेस जंक्शन, म्हणून त्याला काय म्हटलं VAB. सो ड्यू टू धिस जंक्शन, ड्यू टू धिस बॅटरी, the first junction is in forward bias. Remember this. Now, second junction, base collector junction or collector base junction. It should be reverse bias. रिव्हर्स बायस करायचं. हे रिव्हर्स बायस म्हणजे हे निगेटिव्ह, N म्हणजे निगेटिव्ह, ते निगेटिव्हला जोडलं पाहिजे, परंतु आता जाणीवपूर्वक बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडलं. हे पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्हला जोडलं पाहिजे, परंतु इथे जाणीवपूर्वक कशाला जोडलेलं आहे, या बॅटरीच्या निगेटिव्हला जोडलेलं आहे. म्हणजे हे सेकंड जंक्शन
with the help of this battery, that is VCB. या बॅटरीच्या सहाय्याने तुम्ही या जंक्शनला व्होल्टेज अप्लाय करणार कलेक्टर बेस जंक्शनला, म्हणून त्याला VCB. With the help of this second junction is reverse bias. So the first junction is forward bias, the second junction is the reverse bias. What is? At the instant when the first junction is forward bias and second junction is reverse bias, the majority charge carrier, that is electron, which is situated here, that is not enters into the base. See here, हे इमिटर इकडे काय जे असेल, आता हे इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये जात नाही लगेच. जरी हे पहिलं जंक्शन तुम्ही फॉरवर्ड बायस केलं तर ऍक्च्युली काय, निगेटिव्ह निगेटिव्ह रिपल्शन म्हणजे हे इकडे जात गेले पाहिजे. परंतु त्या सिच्युएशनला ऍट द इन्स्टंट वेन we made the first junction of the transistor is forward bias, due to that forward biasing, at that instant this electron from the emitter is not enters into the base, because here it is the barrier potential. If this transistor, here we use the silicon material, for silicon material the barrier potential, that is 0.7 volt. हे किती असणार आहे? 0.7. मग आता हे जे फॉरवर्ड व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय केलेलं आहे, when that forward voltage applied to first junction, if this forward voltage is less than 0.7 volt, no electron is enter into the base. But when this forward voltage given to this first junction is equal to or greater than this barrier potential of the junction, suppose that is 0.7 volt, then the large number of electrons is enters into the base. हे इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार? मग आता हे याला फोर्स करणार आणि हे सर्व इलेक्ट्रॉन आता इथला बॅरियर नाहीसं झालं, अडथळा दूर झाला, कारण हे व्होल्टेज याच्या इतकं किंवा त्याच्यापेक्षा जादा केलं म्हणजे हे बॅरियर पोटेचं बॅरियर म्हणजे अडथळा, त्याच्यापेक्षा जादा केलं म्हणजे हे सर्व इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार? आता बेस मध्ये जाणार. नाउ धिस बेस इज लाइटली डोप. The base is lightly doped. मग आता इथं आलेले इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहे? As it is lightly doped, the less number of electron is flowing. Less number of electron is flowing in this direction, and the maximum number of electrons gets into the collector region because it is the reverse bias. Reverse bias म्हणजे याला कुठलं व्होल्टेज आहे? पॉझिटिव्ह आहे. येणारे इलेक्ट्रॉन इथं आले, कमीत कमी इलेक्ट्रॉन इकडे जाणार, कारण हे लाईटली डोप आहे, थिन आहे तो, म्हणजे यातले मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन जे असणार आहे ते सर्व इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहे? इकडे जाणार आहे, कारण याला कुठलं पोटेन्शियल कुठलं आहे? पॉझिटिव्ह. हे पॉझिटिव्ह, हे इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह, हे निगेटिव्ह इकडे अट्रॅक्ट होणार आहे, म्हणजे पहिले आहेच इथे काही इलेक्ट्रॉन्स प्लस हे इलेक्ट्रॉन त्यामध्ये येणार, म्हणजे इथे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स होणार. पहिले ते इलेक्ट्रॉन या रिजन मध्ये होते, प्लस या इमिटर कडनं आलेले हे इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये ऍड होणार. फॉर एक्झाम्पल 100 इलेक्ट्रॉन जर इथं आले तर 100 मधला फक्त समजा एखादा इलेक्ट्रॉन इकडे जाईल, राहिलेले 99 इलेक्ट्रॉन इज गेट्स एंटर इनटू द कलेक्टर. When this junction is forward bias and when its voltage is greater than that barrier potential, at that time all that electron comes into the base and then goes into the collector. जोपर्यंत हे व्होल्टेज बॅरियर पोटेन्शियल पेक्षा कमी आहे तोपर्यंत हे इलेक्ट्रॉन यामध्ये जात नाही. ओके. When this forward voltage greater than this barrier potential, then this electron is enter into the base. Got this? Now due to the reverse biasing, हे पॉझिटिव्ह आहे म्हणून हे इलेक्ट्रॉन याच्याकडे अट्रॅक्ट होणार आहे. All that electron is enters into the collector. Okay. Now see, when this electron is flow through this transistor, so we get the current. याचं वर्किंग कसं होतं बघा आता. See this figure. हे फॉरवर्ड बायस केलं, हे रिव्हर्स बायस आहे, तेच आता इथे दाखवलेलं आहे. Due to this forward biasing, negative, all these electron is gets repelled, and so this electron is
flows in this direction, that is enters into the base. हे सर्व इलेक्ट्रॉन या फॉरवर्ड बायसिंग मुळे कुठे जाणार आहे, बेस मध्ये जाणार. इलेक्ट्रॉन इकडे फ्लो होतात. सो the direction of the current flow, conventional current, that is opposite to the direction of the electron flow. इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्या दिशेने होते त्याची विरुद्ध दिशा ही कन्व्हेन्शनल करंटची असते. मग इलेक्ट्रॉन जर इकडे फ्लो होतात तर या इमिटर मधून फ्लो होणारा करंट हा कुठे असेल, आउटवर्डला असणार आहे. दॅट इज द इमिटर करंट आय ई. टेक्स्टबुक मध्ये बऱ्यापैकी प्रिंटिंग मिस्टेक त्या ठिकाणी झालेले आहेत. बघा, keep the textbook in front of you and on the page number 358 figure number 16.19d त्यामध्ये करंटच्या डिरेक्शन दाखवलेले आहेत. ऍक्च्युली त्या इलेक्ट्रॉन फ्लोचे डिरेक्शन तिथे दाखवलेले आहे. दॅट इज नॉट करेक्ट. मेक द करेक्शन दियर. इलेक्ट्रॉन इज फ्लो इन दिस डिरेक्शन, सो द करंट फ्लो, direction of current flow through the emitter, that is IE. Okay, that current is flow in this way. When that current is comes up to this, now that current, emitter current flows in two direction. या I पैकी काही करंट इकडे जाणार आहे, that is IB, आणि राहिलेला करंट इकडे जाणार आहे, that is the collector current IC. त्याची डिरेक्शन बघा. हा I आला, इथं आल्यानंतर आई मधला काही करंट इकडे झाला आय बी आणि इकडे गेला काही करंट आयसी. आयसीची डिरेक्शन बघा, किंवा असंही लक्षात येतं आपलं, हे सर्व इलेक्ट्रॉन इथे गेले म्हणून करंटची दिशा आई. ठीक आहे, यातले अगदी कमीत कमी इलेक्ट्रॉन इकडे फ्लो होतात. हे पॉझिटिव्ह आहे म्हणून अगदी 100 इलेक्ट्रॉन जर इथं आले तर त्यातला एखादा इलेक्ट्रॉन इकडे फ्लो होतात म्हणून करंट फ्लोईंग थ्रू द बेस, दॅट इज आय बी. ओके, मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन इकडे ऍड झाले. हे निगेटिव्ह, हे पॉझिटिव्ह, म्हणजे सर्व इलेक्ट्रॉन इकडे फ्लो होतात कलेक्टर मधले. सो द डिरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर, दॅट इज द आयसी. हे परफेक्ट आपल्या लक्षात असणं फार गरजेचं आहे. इमिटर करंट आई, बेस करंट दॅट इज आय बी अँड देन आयसी. नाउ फ्रॉम धिस फिगर इट इज क्लिअर दॅट द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्रान्झिस्टर, टोटल करंट, इनपुट करंट किती आहे, ट्रान्झिस्टर सुरुवात कुठून केली, इथून, आउटपुट कुठे मिळाला, इकडे. मग इनपुटला करंट किती आहे तुमचा, दॅट इज आय ई, आणि तो करंट या दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाला किंवा या दोन डिरेक्शन गेला. सो यू कॅन राईट फ्रॉम फिगर आय ई, दॅट इज टोटल इनपुट करंट, दॅट इज इक्वल टू आउटपुट करंट आय बी and plus IC. ओके, सर्किट चालू झाला. करंट किती मिळाला, इमिटर करंट दॅट इज आई, आणि तो त्या ट्रान्झिस्टर मधून फ्लो होताना आई मधला काही करंट बेस मधून गेला, दॅट इज द बेस करंट. रिमेनिंग करंट दॅट इज द कलेक्टर करंट. सो वी राईट आई इज इक्वल टू आय बी प्लस आय सी. इमिटर करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेस करंट अँड कलेक्टर करंट. बट this base current, it is lightly doped and it is thin, so this base current is very very small, that is 5% of the emitter current. जो emitter current असणार आहे त्याचे फक्त 5% एवढाच हा बेस करंट असणार आहे. and so you may be right then the बेस करंट जर अतिशय कमी आहे तर तुम्ही असं इथे लिहू शकताय, दॅट इज द इमिटर करंट दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट. मग आता इनपुटला करंट किती आहे ट्रान्झिस्टरच्या, दॅट इज आई, आउटपुटला करंट किती मिळतोय आयसी, आणि दोन्ही करंट कसे नियर अबाउट सेम आहे. मग इनपुटला जेवढा करंट आहे आई, इफ यू गेट the same amount of current in the output in transistor, then what is the use of transistor? हा वापरायचा कशासाठी, त्याचा बेनिफिट काय आपल्याला. मग इनपुटला होता करंट तेवढाच जर आउटपुटला मिळतोय, मग इनपुटचाच करंट यूज करणार आपण. एवढा प्रवास कशासाठी करायचा, हा जेवढा करंट आहे तेवढाच जर आउटपुटला तुम्हाला मिळतोय तर मग एवढा हा खटाटोप करायचा कशासाठी, सेम करंट जर तुम्हाला आउटपुटला मिळतोय.
but remember that. Here, in case of transistor, this base plays very crucial job. In case of transistor, this base plays very crucial job. Crucial म्हणजे अतिशय महत्वपूर्ण. Crucial म्हणजे अतिशय महत्वपूर्ण काम हा बेस करणार आहे आता या ठिकाणी. If we make the small change in the base current, if we make the small change in the base current, then the corresponding change in the collector current is very large. या बेस करंट मध्ये जर तुम्ही थोडासा बदल जर केला या ठिकाणी तर त्याचा परिणाम हा थेट कलेक्टर करंट वरती होतो आणि त्या कलेक्टर करंट मध्ये होणारा बदल हा मोठ्या प्रमाणात असतो त्या ठिकाणी. म्हणजे जरी इनपुटला तुम्हाला हे असेल बघा ना इथे पहिले इलेक्ट्रॉन होते प्लस यातले इलेक्ट्रॉन गेले म्हणजे कलेक्टर करंट तुम्हाला कसं मिळाला दॅट इज द मॅक्झिमम करंट तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळाला दॅट इज नॉट दिस. हे मॅक्झिमम तुम्हाला मॅग्निफाय not magnify this current collector current we get the maximum value and so the transistor is a current sensitive device. Transistor is a current sensitive device. Okay, we get the this. Now next part you have to study that is the transistor configuration. Now again this is very simple. ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन म्हणजे ट्रान्झिस्टर तुम्ही कसा जोडणार सर्किट मध्ये. There are three methods to connect the transistor in the circuit. Common ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर तुम्ही सर्किट मध्ये कसा जोडणार. यू नो ट्रान्झिस्टर having how many terminals that is the 3 terminal emitter base and collector and to connect any device in the circuit to give the input to that device we require 2 terminal and to measure the output we require 2 terminal. इनपुटला 2 टर्मिनल पाहिजे आणि आउटपुटला 2 पाहिजे. इनपुट देऊ शकता आणि आउटपुट मेजर करू शकता. But here for the transistor having only 3 terminal not 4 terminal, 2 for the input 2 for the output. For transistor only 3 terminal. Then how this problem is solved. मग ट्रान्झिस्टरला तुम्ही इनपुट कसं देणार आणि आउटपुट कसं. By making one of the terminal is common in between the input and output you get the solution of this problem and that is called as the transistor configuration. तुम्ही सर्किट मध्ये कसं जोडणार. There are 3 configuration. Common emitter configuration. ट्रान्झिस्टरचं इमिटर टर्मिनल तुम्ही इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कॉमन ठेवू शकता. सेकंड वन आता तुमच्या लक्षात येईल कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन अँड थर्ड वन दॅट इज द कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. सो फर्स्ट सी कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. Suppose this is the transistor, here it is the base, suppose collector, emitter. मग आता याला जर आपण असं म्हटलं करंट कसा फ्लो होतो पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह म्हणजे हे एन झालं हे पी झालं आणि हे काय असणार आहे परत एन म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर कुठला असणार आहे एनपीएन. हे पी नॉट पी नाव. आता हा एनपीएन झाला ना.
पी एन पी काढायचं म्हटल्यानंतर आपल्याला पी एन पी मधला काय असणार आहे एन, म्हणजे निश्चित हे काय असेल पी आणि हे सुद्धा पी. करंट पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ पी एन पी. ओके. Common emitter, the emitter arrow is always associated with the emitter, so this is the emitter terminal. हे बघा, the emitter is common to the input and output. म्हणजे इथे तुम्ही असं इथे जर बॅटरी जोडायची म्हटलं तर हे निगेटिव्ह, फॉरवर्ड बायस करायचं म्हटलं हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, हे फॉरवर्ड बायस केलं. आउटपुटला रिव्हर्स बायस करायचं म्हटल्यानंतर हे काय तुमचा एन आहे, एन आहे म्हटल्यानंतर ते निगेटिव्हला जोडलं पाहिजे, परंतु जाणीवपूर्वक पॉझिटिव्हला जोडणार. हे इमिटर इज कॉमन इन बिटवीन द इनपुट अँड आउटपुट. इमिटर बेस जंक्शन इनपुट देणार आणि कलेक्टर इमिटर यामध्ये तुम्ही आउटपुट मेजर करणार. तर इनपुट आणि आउटपुट मध्ये हे इमिटर हे कॉमन आहे, अशा पद्धतीने जोडलं म्हणजे याला म्हणायचं कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन. तसंच इथे सुद्धा करणार तुम्ही. that emitter is common input and output. This is the common emitter configuration. ठीक है. Second one, common base configuration. Suppose arrow बाहेरच्या साईडला जर असेल तर तो ट्रान्झिस्टर कुठला NPN. आता इथे बघा, हे टर्मिनल कुठला आहे बेस, हे इमिटर आणि हे कलेक्टर. बेस इज कॉमन इनपुट अँड आउटपुट. बेस आहे हा ट्रान्झिस्टर सर्किट मध्ये जोडताना बेस हे इनपुटला आणि आउटपुटला तुम्ही कॉमन ठेवलं, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॉमन बेस कन्फिगरेशन. हे फक्त आता सिम्बॉल बदलणार इथे. here it is the base आणि इनपुटला म्हटल्यानंतर तो ट्रान्झिस्टर कुठला असणार आहे PNP. हे बघा बेस हे इनपुटला आणि आउटपुट मध्ये कॉमन आहे, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. नेक्स्ट वन, करंट पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. मग समजा याला जर पॉझिटिव्ह म्हटलं हा N आणि हा सुद्धा काय असणार आहे N. आता जर बघितलं तुम्ही हे इमिटर झालं, हे बेस झाला आणि हे कलेक्टर, म्हणजे कलेक्टर टर्मिनल हे इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कसं आलं कॉमन झालेलं आहे. देअरफॉर दिस इज द कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन, कॉमन बेस कन्फिगरेशन अँड कॉमन कलेक्टर configuration. Okay, this is the working and configuration of the transistor. Now in today's lecture we'll stop here. In the next lecture you have to study the again very important article, that is the common emitter configuration. So generally या तिन्ही मध्ये common emitter, common base and common collector configuration, out of these three the common emitter configuration is the common method to connect the transistor in the circuit. It is the beneficial, it gives the maximum current gain, maximum power gain, and therefore generally the transistor always connected in common emitter configuration. म्हणजे त्याचं इमिटर टर्मिनल हे इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कॉमन ठेवलं जातंय. and that common emitter configuration, how it works, what are the current ratio, that part you have to study in the next lecture. So in today's lecture we'll stop here. Thank you.